सत श्री अकाल जी। तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल यूएससी टीवी। मैं हाँ कमलप्रीत सिंह ते लैके हाज़र हाँ दुनिया भर ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। पंजाब मेल खबरों के स्पॉन्सर ने रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट की दुनिया का मन्निया परमन्निया ना। बाइडन ने कहा जरूरत के समय भारत अमरीका नाल सी ते हुण अमरीका भी रहेगा भारत दे नाल। कोरोना मरीजों को मुफ्त सलाह देने लई भारतीय अमरीकी डॉक्टरों ने शुरू की हेल्पलाइन। अमरीका दीयां 40 कंपनियां ने भारत की मदद लई बनाई ग्लोबल टास्क फोर्स। अमरीका तो भारत पुजी जीवन रक्षक प्रणाली। जो बाइडन ते कमाला हैरिस वालों महावीर जयंती की बधाई। यूएस मैक्सीको बॉर्डर ते बनी कंध नूं लोग $5 की पौड़ी ला के कर रहे ने पार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि भारत जरूरत के समय अमरीकी लोगों नाल सी अते भारत विच हुण तक दे सब तो बुरे जन सेहत संकट के समय अमरीका उस दे नाल खड़ा रहेगा। बाइडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल फोन ते गलबात के बाद ये गल कही। दोवां नेतावां ने सोमवार नूं फोन ते गलबात की। वाइट हाउस ने भारत नूं दवाइयां, वेंटीलेटर अते कोविशील्ड टीके के निर्माण लई जरूरी कच्चे माल समेत होर संसाधनां नूं मुहैया कराउण दा ऐलान किया है। बाइडन ने मोदी नाल फोन ते हुई गलबात के तुरंत बाद ट्वीट किया, भारत साडे लई खड़ा सी अते असीं उन्हां लई खड़े रहांगे। बाइडन के 20 जनवरी नूं अमरीका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर अहुदा संभालण के बाद दोवां नेतावां विचाले फोन ते यह दूजी गलबात है। बाइडन ने कहा, अज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल गल कीती अते कोविड-19 खिलाफ लड़ाई विच एमरजेंसी मदद अते संसाधन मुहैया करवाउण लई अमरीका वल्लों पूरा सहयोग देण दा संकल्प जताया। दोवां नेतावां विचाले करीब 45 मिनट तक गलबात हुई। वाइट हाउस की प्रैस सकत्तर जेन साकी ने अपनी नियमित प्रैस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार नूं कहा कि राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को तुरंत सहायता पहुँचाउण दा संकल्प लिया जो कोविड-19 के मामलों में हाल ही में हुए वाधे दे नाल जूझ रहे हैं। भारत के कहण ते अमरीका ऑक्सीजन अते संबंधित सप्लाई मुहैया कराउण दे विकल्पां नूं लभ रहा है। उन्होंने कहा, असीं भारत विच एमरजेंसी स्थिति ते विचार करते हुए घट लोड़वंद देशों की मदद लई जाण वाले जहाज़ों के रस्ते बदल सकते हाँ अते उम्मीद है कि जल्द ही सानूं इस ते होर जानकारियां मिलणगियां। उन्होंने दस्सिया कि रक्षा विभाग फील्ड ऑक्सीजन उत्पादन प्रणालियां मुहैया कराउण ते भी विचार कर रहा है, जिसका इस्तेमाल अमरीका ने अपने फील्ड मैडिकल हस्पताल विच कीता सी। साकी ने कहा कि हरेक इकाई 50 तो 100 बिस्तरियां नूं ऑक्सीजन मुहैया करवा सकती है। प्रशासन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स ते वेंटीलेटर्स मुहैया करवाउण दे विकल्पां ते भी विचार कर रहा है। उन्होंने कहा, अमरीका ने पिछले साल भारत नूं 200 वेंटीलेटर्स मुहैया कराए सन अते भारतीय पेशेवरां नूं उन्हां दे इस्तेमाल नूं लैके सिखलाई भी दी गई सी। उन्होंने कहा, जिन्हां चीज़ों की ज़्यादा जरूरत है वो PPE किट्टां ते रेमडेसिविर हन अते असीं इस लई भी अमरीकी वपारक सप्लायर की पछाण की है। भारत ने 7 जरूरी चीज़ों की सूची दी है जिसकी तुरंत जरूरत है। इस सूची दे विच ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स 10 लीटर अते 45 लीटर की समर्था नाल ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन जनरेटर्स, ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट, रेमडेसिविर शामिल हैं। बिहार और झारखंड नाल संबंध रखने वाले डॉक्टरों के एक भारतीय अमरीकी समूह ने कोविड-19 मरीजों को घर बैठे मुफ्त सलाह उपलब्ध करवाने लई एक हेल्पलाइन शुरू की है। उत्तरी अमरीका के बिहार और झारखंड एसोसीएशन के प्रधान डॉक्टर अविनाश गुप्ता ने वक्-वक् भारतीय अमरीकी डॉक्टरों की अगवाई में यह समूह कोरोना वायरस तो पीड़ित पाए गए लोगों को इंटरनेट और ऐप जरिए मुफ्त सेहत सलाह प्रदान करता है। FIA के साबका प्रधान डॉक्टर आलोक कुमार ने कहा कि यह घर बैठे लोगों को मदद करने की साडी कोशिश का एक हिस्सा है। उन्होंने दस्सिया कि शुरुआती दिनों में ही लगभग 1 दर्जन डॉक्टर बहुत सारे कोविड-19 मरीजों को सलाह दे चुके हैं। अमरीका दीयां सिखर 40 कंपनियां दे CEO कोविड-19 खिलाफ लड़ाई दे विच भारत की मदद लई ग्लोबल टास्क फोर्स के गठन लई एकजुट होए हैं। डेलोइट के CEO पुनीत रंजन ने कहा कि US चैंबर ऑफ कॉमर्स, दी US इंडिया बिजनेस काउंसिल और US इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फॉर्म एंड बिजनेस राउंड टेबल की समूहिक पहल टास्क फोर्स ने सोमवार को इत्थे एक बैठक विच अगले कुछ हफ्तिਆਂ ਵਿੱਚ भारत ਵਿੱਚ 20,000 ऑक्सीजन मशीनां भेजਣ ਦੀ वचनबद्धता जताई। महामारी ਦੇ ਇਹ ग्लोबल टास्क फोर्स भारत ਨੂੰ अहम डॉक्टरी समान, टीके, ऑक्सीजन और होर जीवन रक्षक साधन मुहैया कराएगा। किसी देश में जन सेहत संकट नाल नजिठण लई बनी अपनी तरह के पहले ग्लोबल टास्क फोर्स को अमरीका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने संबोधन किया। ब्लिंकन ने
ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੰਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20,000 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ ਭੇਜਣਗੇ। ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਰ 11,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ 10 ਲੀਟਰ ਅਤੇ 45 ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੈ। ਡੈਲੋਇਟ ਦੇ CEO ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਲੋਇਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,000 ਕਾਮੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 318 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਾਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਭਾਵ ਪੁਣੇ ਦੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ CEO ਆਦਾਰ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ NSA ਜੈਕ ਸੁਲੀਵਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ NSA ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਲੀਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਜਿਸ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿਟ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਅਤੇ PPE ਕਿਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭੇਜੇਗਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ US ਐਂਡ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ 2022 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ 10 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਾਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਜਿਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਾਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਡਗਲਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ 6ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੰਧ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ $5 ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕੰਧ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੌੜੀ ਸਿਰਫ $5 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਧ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਪੌੜੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਅਕਸਰ
ਗ੍ਰੈਂਜ਼ਨੋ ਅਤੇ ਹਿਡਾਲਗੋ ਟੈਕਸਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ, ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਮੀਲ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ 2 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 3 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1977 ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1979 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਗਾਮੀ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਡਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਡਰੋਸ ਅਧਨਮ ਗੈਬ੍ਰੇਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਹੁ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3.52 ਲੱਖ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 28,13,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,812 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੈਡਰੋਸ ਅਧਨਮ ਗੈਬ੍ਰੇਸਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। WHO ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਮੁਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। WHO ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਹਿਮ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਅਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ WHO ਨੇ ਪੋਲੀਓ ਸਣੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ 2600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 318 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3,23,144 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,76,36,307 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2,771 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,97,894 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,530 ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚੀ ਜਿੰਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 2900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ, ਖਰੀਦ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,59,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ 86,74,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਿੱਚੋਂ 84,18,000 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ 46 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਪਛੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਪਛੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਛੜ ਕੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਯਾਤਰਾ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰਸਟ ਨੇ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।